बंदे मातरम समस्त माँ धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई कुळु कुळु नादे गीत गाई गाई ए कूल से कूल जाए छुई छुई महासागरे मिसिबा पाई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई हे सागर तुमे आउ केते दूर मिसिबाकू मुझे हेलिणी अधीर हे सागर तुमे आउ केते दूर मिसिबाकू मुझे हेलिणी अधीर मोर चारी पाखे जेते तुम लीला करी सारिलेणी मोते मईला हे मईला देह धरी तथापि भी जाए बही धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई कुळु कुळु नदे गीत गाई गाई ए कूल से कूल जाए छुई छुई महासागरे मिसिबा पाई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई आसीछि तुमठु जीवी तुम पासे बांधी होइछि मु मिछ माया फासे आसीछि तुमठु जीवी तुम पासे बांधी होइछि मु मिछ माया फासे तुमे प्रेममय प्रेमर सागर तुम बिना आउ किए अछि मोर तुम संगे गले मिसी मुझे जीवी तुमे होई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई कुळु कुळु नदे गीत गाई गाई ए कूल से कूल जाए छुई छुई महासागरे मिसिबा पाई धीरे धीरे जाए बही मुझे छोटा एक नाई मुझे छोटा एक नाई मुझे छोटा एक नाई माँ अत्यंत भावपूर्ण संगीतटी धन्यवाद संग्राम भाई तुमे से संगीत रे कही देई गल जे आमे समस्ते से छोट छोट नई जे सागर आड़क धाउंचंती से सागर होउची एक अनंत चेतनार सागर
ସେ ସାଗର ହଉଛି ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ସାଗର। ଏବେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଦିଗରେ ଏବେ ଧାବମାନ ହେଉଛେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ମାସ ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାସ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମ ମାସରେ ଯେମିତି ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟଗ୍ର ହଉ, ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଉ, ଆନନ୍ଦର ଦିନଟି ବୋଲି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ଠିକ ସେମିତି ଏ ମାସ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ମାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେ ତାହା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ମାନସିକ ତପସ୍ୟା। ଭାଇ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗାଇଲେ ଭଲ ହବ। ତେବେ ମୁଁ ମମତା ପଣ୍ଡା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ମମତା ଆପା। Right, on your okay. ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୁଁ ଗାଇବି କି? ହ୍ୟାଲୋ। ଆନନ୍ଦମୟୀ
चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे कल्याणमयी विज्ञानमयी कल्याणमयी विज्ञानमयी मा मंत्रमयी परमे मा मंत्रमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे मा सत्यमयी परमे तुमी माहेश्वरी महाज्ञान दीपा महाकाली तुमी महाशक्ति रूपा तुमी माहेश्वरी महाज्ञान दीपा महाकाली तुमी महाशक्ति रूपा तुमी महा सरस्वती संगतिका महालक्ष्मी तुमी संसिदा शिखा दियो आलोक ढाली दियो पुलक बोली दियो आलोक ढाली दियो पुलक बोली आम देह प्राण मरमे मा सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे मा सत्यमयी परमे तुमी संगीतमयी मधु छंद भरा तुमी अमृतमयी प्रेम पीयूष धारा तुमी संगीतमयी मधु छंद भरा तुमी अमृतमयी प्रेम पीयूष धारा तुमी नंदनमयी मधुमांगलिका तुमी ज्योतिर्मयी शत सूर्य शिखा पड़ुच करुणा झरी जाऊ छंद भरी पड़ु करुणा झरी जाऊ छंद भरी आम कथा आउ करमे मा मंत्रमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे कल्याणमयी विज्ञानमयी कल्याणमयी विज्ञानमयी मा मंत्रमयी परमे मा मंत्रमयी परमे
आनन्दमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे आनन्दमयी चैतन्यमयी मा सत्यमयी परमे मा सत्यमयी परमे मा सत्यमयी परमे मा तेबे आमे ए मास आम पाई चेतना दृष्टि साधना दृष्टि मध्य खूब गुरुत्वपूर्ण श्री अरविंदर समस्त उपलब्धि जड़ मध्य ईश्वर प्रतिष्ठा दिगरे अनुसृत हेउथिला। विगत 50 वर्ष भितर मनुष्य भितर थिबा असुर को पुनर्जागृत करबा व्यतीत मनस्तत्व अधिक किछि करिनी। ऊर्ध्वस्थ स्वर्ग विशाल आश्चर्यमय किंतु आमर अंतरस्थ स्वर्ग विशालतर अधिक आश्चर्यमय दिव्य कर्मी निमंते एई नंदन कानन ही अपेक्षामान। तेणु प्रत्येक मनीष यथार्थ सुख होउची ता अंतरात्मा को आविष्कार करिबा ता भीतर थिबा जो चैत्य सत्ता अछि ताको आविष्कार करिबा। जेतेबेले से चैत्य सत्ता को आविष्कार करिवो सेतिके बेले जाई से यथार्थ सुखर अधिकारी हेई परिवो। मोर मने पडुची गोटे छोट कहानी। स्कूल रे पढुथिबा पिला मानक पई खरा दिन छुट्टी गोटे मधुर अवकाश 1.5 मासर छुट्टी केमिति गोटे प्रजापतिर डेणारे उड़ी उड़ी चली जाए जना भी पड़े ना। जो दिन स्कूल खोले से दिन पिलांको मन भारी उदास। ये कथा शिक्षक शिक्षयित्री माने बुझंती। तेणु अधिकांश स्कूल रे छुट्टी खोलिबा दिन पढ़ापढ़ी भी हुए ना। ता बदल रे पिलांको गप गीत नाच कि खेल रे व्यस्त रहबाकू कुहा जाए। छुट्टी परे दिल्ली रा पंचवटी स्कूल खोली थाए। नुआ शिक्षयित्री जणे से दिन पुणी जोग दै थांती। से पंचम श्रेणी को आसी पिला माननकु कहिले छुट्टी परे तमे माने आज आसीच आज मोर भी प्रथम दिन तेणु आज आमे पाठ न पढ़ी गोटे खेल खेलिबा। शिक्षयित्री 100टी बेलून मगैले। स्कूल रो पियन रघु पवन भर्ती मेसिन आनी बेलून गुड़िक पवन दे फुलेला। शिक्षयित्री गोटी गोटी बेलून पिला मानक भितर बांटी देले। तापर से कहिले जे जो बेलून धरिच से तारी ऊपर निजर नाम लिखि दियो। पिला माने सेया ही कले। एथर शिक्षयित्री कहिले समस्ते पड़िया को चलो। स्कूल आगे घास पड़िया पिला माने समस्ते जाई से घास पड़िया रे पहुंचिले। शिक्षयित्री पिला मानक नाम लेखा थिबा बेलून गुडी को पड़िया रे उड़ाई देले। ये काम रे स्कूल रो पियन रघु तांको सहाय्य कला। रंग बेरंगर बेलून गुड़िक पड़िया सारा चारिआडे खेली ही पड़ी रंगीन प्रजापतिर भ्रम सृष्टि करुथाए। सागुआ पड़िया उपरे बेलून गुड़िकर उड़ाण पिलांकु भी मुग्ध करुथिला। एई समय शिक्षयित्री कहिले
तुम मानक मु 5 मिनिट समय देली ए बेलून भितरु तुमे निज ना लेखा थिबा बेलून टी खोजिक मते आनी दियो। पिलाए पड़िया सारा धाइले जे जेते शीघ्र निज ना लेखा बेलून आनी दब से सेते प्रशंसा पाइबो। किए कहा को ठेला पेला करी किए कहा गोड़ उपरे माड़ी मकची दौड़ू थाए। एमती 5 मिनिट भी बीतीगला किंतु कहीं सफल हेलेनी। कहीं निज ना लेखा थिबा बेलून आनी शिक्षयित्री को देई पारलेनी। एथर शिक्षयित्री कहले ठीक अछि एबे मो कथा टिके तुमे माने सुनो। तमे माने निज नाम लेखा थिबा बेलून आउट खोज ना ता बदले रे जे जो बेलून पाउछ ताकू उठेई सेइथिरे जहा ना लेखा थिबो ताकू सेइथि देई दबो। पिला माने नुआ खेरे लागि पइले देखा गला जे 2 मिनिट भितरे प्रत्येक तांका हाथ में निज नाम लेखा थिबा बेलून पाई जाइथिले। शिक्षयित्री थर कहले एथिरु तमे माने कोन शिखिल। तमे माने जदि केवल निज निज जिनिस खोजिब अन्यर खोजिबा जिनिस प्रति ध्यान दब नाही ताहेले तुमे तुम निज जिनिस सहजरे भी पाई परिबनी। आमे मनुष्य माने एया ही करू प्रत्येक निज बाटरे निजर सुख खोजू ता न करी आमे जदि अन्यर सुख भितरे निजको खोजिबा हुए तो आमर सुख आमे मध्य पाई परिबा। मु अन्य कहा सुखर बाट खोजिले सी मो सुखर बाट भी खोजिबो। एमती आमे समस्त सुखी हे रहिबा। आज आम समाज एमती हे जाइछि एठी प्रत्येक केवल निज निज कथा ही भाबुछंती तेणु सेथिरे सफल होउनांती केवल पड़े उठी खंडिया ही होउछंती। आमे जदि अन्यर प्रयोजन रे आसीबा भली काम करिबा ओ से अन्य माने अन्यर प्रयोजन रे आसीबा भली काम करिवे ताहले पृथ्वी रे समस्ते निजर सुख पाई परिबे। तेणु आमे श्री अरविंदर पाठचक्र आमे जो पढुचे ये जणिकिया व्यक्तिगत साधना नुह सामूहिक साधना। तेणु सुख आम प्रत्येक भितर अच्छी से यथार्थ सुख को पाइबा को हेले आमको आम भितर को जीवा पड़ो। आम जो अंतराज्य अच्छी ताकू ही आविष्कार करिया पड़ो तेबे जाई यथार्थ सुख आम पाखरे मिलिबो। तेणु प्रत्येक पाई निजस्व एवं निर्दिष्ट प्रवेश द्वार मध्य रही। जनक पाई यह एक कलापूर्ण वस्तु बा गोटे उत्तम कर्म हो पारे अन्य कहा पाई यह गोटे महत चिंता दार्शनिक परंपरा ही पारे अन्य कहा पाई गोटे संगीतर छंद भी हो पारे। ए सब हेउची असीम को निश्वास रे ग्रहण करिवार उपाय। किंतु ए सब मुहूर्त क्षणस्थायी आमे माने एगुड़िकर चिरस्थायित्व चाहू। अपहंच मुहूर्त सबू आमको धरा छुआ दियंती नहीं कर्तृत्वर बाहरे रही जाती अथच आमे चाहू निरपेक्ष प्रवेश परिवेश परिस्थिति आत्मनिर्भरशील किसी अभिज्ञता। आमे चाहू आम भितर एपरी गोटे झरकार अवस्थिति जहाँ केबे भी बंद हो जीवनी। तेणु आम प्रत्येक भितर गोटे वातायन अच्छी जहाँ को आम झरका कहूँ। तेणु किए को बाटे खोलुची सेटा से व्यक्ति उपर ही निर्भर करुची। ए पृथ्वी रे एभली परिस्थिति सब दुर्लभ होइथिबा हेतु आमे ईश्वर और आध्यात्मिकतार कथा ख्रीष्ट और बुद्धंक कथा विभिन्न धर्म प्रचार कथा कहूछु। ये सब ही चिरस्थायित्व खोजिबार उपाय। किंतु हुए तो आमे माने धार्मिक व्यक्ति नहु कि आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहु। आमे केवल एपरी केतेक मनीष जो माने अंधविश्वास द्वारा क्रांत पृथ्वी को विश्वास करू बड़ बड़ तत्व गुड़ी को संदेह करू। आमे माने बोध हुए अत्यधिक बुद्धिमता जोगु शांत हो जाइछु। आमे माने केवल चाहू जे आमर क्षुद्र नदीटी असीमर दिगरे प्रवाहित हेउ। भारत रे जने महापुरुष भी थिले जे कि प्रकृत शांति लाभ करिवार बहु पूर्वरु जहाकू भी देखुथिले से पचारुथिले तमे ईश्वर को देखिच तमे ईश्वर को देखिच से सबु बेले निराश हेउथिले कारण लोक माने तांकू अवास्तव गल्प गुडी ही कहूथिले। से किंतु ईश्वर को देखिबा को चाहूथिले।
ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପରି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ନଚେତ୍ ନୀରବ ରହିବା। ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ କାଦୁଅ ବୋଳା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଆମେ କାମ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଥିବା ସଂସାରଟି ବିଶେଷ ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଅଥଚ ଆମେମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅବ୍ୟର୍ଥ ନିରାକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଁ କେବଳ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀଟିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ଧାରଣା ବି ନୁହଁ, କାରଣ କିଏ ଜାଣେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ବଳିଷ୍ଠତମ ଉପାୟ ବି ହେଇପାରେ। ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଜଣେ କବି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳତଃ କବି ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହବା, ଯଦି ସେ କେବଳ ଆମ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, କେବଳ ମାନସିକ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ଅତିମାନବିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ବି ହବନି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ପାର ହୋଇ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ନିଜକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏ ପୃଥିବୀ ପରି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ରାଜ୍ୟ ପରି, ସକଳ ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାରକ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ, ଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କଳା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାରକ, ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଯେ ଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବାର, ଏକ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବା, ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚେତନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏ ଦୁରୂହ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହୁଏତ ରୁଦ୍ଧ ବାତାୟନ ଖୋଲିଯିବ। ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଝରକା ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଝରକା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝରକା ଖୋଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିସ୍ତୃତି ଆଡ଼କୁ, ଆମର ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ଆୟତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଆମ ଚେତନାରେ ଏପରି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇବ, ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗରଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଚେତନାର ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଜଣା ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ କେବଳ ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ ତା ବି ନୁହଁ, ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ।
ବାସ୍ତବିକ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପୃଥିବୀ ଯଦି ସେପରି ରହିଥାଏ ତେବେ କେବଳ ନିଜର ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଡରସନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବା ଭଳି ହବନି କି? ତେଣୁ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଜଣା ନଥିବା କେତେକ ଜଗତର ସୀମାନ୍ତକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ସେ ଅତିମାନସ ବୋଲି ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନାଟକଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀର ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ହିଁ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, ଆଶା କରାଯାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ହିଁ କରିବ। ସେହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଡ଼ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ବା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ତାହାର ବହିର୍ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ। ବହିର୍ରେଖା କହିବା ହିଁ ସଙ୍ଗତ ହେବ, କାରଣ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଆଉ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ ଏହା ଆମକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଏପରିକି ଆମେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୋଉ କଥା ମା ଚିରନ୍ତନୀରେ କହିଥିଲେ, ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେ କଥା ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକା ଚାଲୁନୁ ଏ ପଥରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଖୁବ୍ ଆପଣାର। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମଥାନତ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯାହାକି ଆମର ଦାରୁଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଟଳ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ 7 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଦୟାଳୁ ଜଣାଯାଉନଥିବା ଘର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଖିଆଲ ହେତୁ ସେ ଘର ପରେ ଘର ବଦଳଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓଭରକୋଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହିର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ପଢ଼ିବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1872 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସେ କଲିକତା ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ୍ସ ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦିନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁଲ୍ସ ଭର୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ଅଭିଯାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହେବାର ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟ। ଇତିହାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୋଧହୁଏ ଏପରି ଜାଣିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ପୃଥିବୀର ବୀଜ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠୁଥିବା ହେତୁ ପରାଜିତ ଶକ୍ତିରାଜିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ସେ ଯାହା ହେଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସଫଳତାର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ହିଁ କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିତା ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ, ଯେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଗାମୀ ରହସ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ଆକ୍ରୋଇଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣେସ୍ ମିସ୍ ବେଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଦାର୍ଜିଲିଂର ଆଇରସ୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘୋଷ ପରିବାରର 3 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଫେରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଯେ କି ଖୁବ୍ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର, ଦେଶ, ପରମ୍ପରା କୌଣସିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମା ଯେପରି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶିକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଭାଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଡକ୍ଟର ଘୋଷ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଘୋଷ ଜଣେ କଠୋର ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପାତତଃ ଜଣାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାହା ହିଁ ନଥିଲେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ସେ କେବଳ ସେବାଦାନ କରୁନଥିଲେ, ଗରିବ ବଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଥଚ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦାରୁଣ ମାନସିକ ଆଘାତ ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଉନ୍ନତ ଚରିତ୍ରର ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା ତାଙ୍କର ସେଇ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯୋଉ କାହାଣୀ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମ ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କରି ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଫରାସୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଇଂରେଜୀ ୟୁରୋପିଆନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶଟି ପ୍ରତି ସେପରି କିଛି ମୋହମାୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶଟି ପ୍ରତି ମୋର ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗଗତ ଆସକ୍ତି ରହିଥିଲା, ଏ ଜୀବନରେ ସେ ଦେଶଟିରେ ମୁଁ ବାସ କରିବା
କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେଶଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଦେଶ ହଉଛି ଫରାସୀ ଫ୍ରାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶରେ ସେ କେବେ ବାସ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କବିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଝରକା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନଥିଲେ। ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଯାଜକ ଡୁଏଟଙ୍କର ମା ସେଇ 3 ଜଣ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମତାବଲମ୍ବୀ ଧର୍ମସଭାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଗଲେ। ତାହା ହିଁ ଧର୍ମାନ୍ତର ହେବାର ସମୟ ଥିଲା। ମତେ ବଡ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ, କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବଡ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ଯାଜକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିଲେ। ମତେ ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ କି ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, କେବେ ହିଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଭାରତରେ ନୁହେଁ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକାର୍ଥବୋଧକ ନୁହନ୍ତି। ପୋପ, ଧର୍ମଯାଜକ, ପୁରୋହିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଚଳଣି ଭିତରେ ଅଛି ବା ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଆସି ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କହିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଟିନ ଓ ଫରାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ପଲ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ଶିଖେଇଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ପଢିବାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହୀ এই କିଶୋରର ପରିସର ଭିତରୁ କିଛି ବାଦ ଯାଉନଥିଲା। କେବଳ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ପରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ, ଫରାସୀ କବି, ହୋମର, ସମସ୍ତ ୟୁରୋପିଆନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେତେବେଳକୁ ଦାନ୍ତେ, ଗୋଥେ ପଢିବା ଭଳି ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା, ଇଟାଲୀ ଭାଷା ସେ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଜନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ କେବେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ମନମୋହନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡଙ୍କ ସହ ସାରା ଲଣ୍ଡନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି କିଛି କଠୋର ରୁକ୍ଷ ନଥିଲେ, ଆଦୌ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବି ନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଜଗତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରହି ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ହ୍ୟୁମରିଂ, ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରବଣତା, ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାଦବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରସାମ୍ୟ ବିହୀନ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସହଜତଃ ଏ ପୃଥିବୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ବିହୀନ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାର ମଗ୍ନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ହାସ୍ୟରସକ ଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହାସ୍ୟରସିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସରଳାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ଉପାୟ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ, ଅଧିକତର ଆନ୍ତରିକ ଭାଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟରସ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ହାସ୍ୟରସରେ ବିଦ୍ରୂପ ତଥାକଥିତ ଚତୁରତା ବି ନଥିଲା। ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସେଇଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଝଲସି ଯାଏ, ବିଜୁଳି ଭଳି ଆମକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର କୌତୁକମୟ ପରିହାସ। ସତେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ପିଲା ଏକ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିହାସ କରି ବସୁଛି, କାରଣ ହସିବା ହିଁ ତାର ବୃତ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ନିଭୃତ ରାଜ୍ୟ ବି ଅଛି, ଯାହାର ରାଜା ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର କିଛି କେହି ବି ଅଧିକାର କରିପାରିବେନି। ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାସ୍ୟରସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରାଜକୀୟତାର ମନୋଭାବରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମୁଡରେ ଦେଖିବାନି, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦେଖିବା। ଆମେ ସବୁଗୁଡାକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଯଦି ନେଇକରି ଦେଖିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାହା ଆମ ଚେତନାକୁ ଅଧପତନ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ଚେତନାଟିକୁ ଯଦି ଆଲୋକଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଚେତନାକୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଭୃତ ରାଜ୍ୟଟି ଅଛି, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ ପଲ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଏଇ ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରବଣତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଏମାନେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୁଦ୍ଧିମତା ସେଠାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀତ କ୍ଷୁଧା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ এই ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେମ୍ବ୍ରିଜ କଲେଜକୁ ସେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ? କେବଳ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅବଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ। କିଙ୍ଗସ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ଗ୍ରୀକ ଲାଟିନ କବିତା ରଚନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ସେଥିରେ ବି ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଜୋନ୍ ଅଫ ଆର୍କ, ମାର୍ଜିନ, ଆମେରିକାନ ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯାହାର ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାର 2 ଗୁଣ ବେଗରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଦୁଇଟି ଜଗତର ସମନ୍ୱୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମନ୍ୱୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ଯାକର ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମା ଯେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ବାଦୀ ନୁହଁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବି ନୁହଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। ତାପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମଜଲିସ, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ନାଁଟି ଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ନାଁଟିକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଲୋଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗର। କିଛି କମ ବିଚିତ୍ର ନାଁ ତ ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏପରି
ଶେଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଲରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଯାହା ହଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବି ବିଏ ପାସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ କ୍ରାନ୍ତିକର ଥିଲା। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେଇ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେବାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଅବହେଳା କଲେ। ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ସେଦିନଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି କଟେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସେ ଅମନିତ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବେ, ସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ମମ ଆବିଷ୍କାରକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କରୁ। ଆଜିର এই ପାଠଚକ୍ରରେ ମୋର ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ